गौर प्रेमानंदे। हरि हरी हरी बोल। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रणाम प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी। హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, మ్యూట్ లో ఉన్నట్టున్నారు ప్రభుజీ. ప్రణామాలు ప్రభుజీ. వాయిస్ రావట్లేదు. వాయిస్ రావట్లేదు ప్రభు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఇప్పుడు వినిపిస్తుంది ప్రభుజీ. ఇప్పుడు వస్తుంది ప్రభుజీ. తిరిగినా ఉందా మాతాజీ? లో ఉంది ప్రభుజీ, ఇంకొంచెం ఎంకరేజ్ చేయాలి వాయిస్. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఇప్పుడు మాతాజీ ఓకే ఇప్పుడు బాగుంది ప్రభు. హరే కృష్ణ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. 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 నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేష్వభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. హరే కృష్ణ. అందరికి ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్ కి అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరపున స్వాగతం, సుస్వాగతం. సో ఈరోజు మనము శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 12వ అధ్యాయమైనటువంటి ధ్రువుని యొక్క భగవద్ధామ గమనము అనేటువంటి ఈ అధ్యాయంలో ఈరోజు 42వ శ్లోకాన్ని ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణము ద్వారా ఈ శ్లోకాన్ని అవగాహనం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. సో ప్లీజ్ రిపీట్. శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 12వ అధ్యాయము 42వ శ్లోకము. హరే కృష్ణ. య పంచవర్షో గురుదావా గురు పంచవర్షో గురుదారవాక్షరై. పంచవర్షో గురుదారవాక్షరై. భిన్నేన యాతో హృదయేన దూయతా. భిన్నేన యాతో హృదయేన దూయతా.
भिन्नेन यातो हृदयेन दूयता भिन्नेन यातो हृदयेन दूयता वनं मदाद्देशकरोचितं प्रभुम् वनं मदादेशकरोचितं प्रभुम् वनं मदादेशकरोचितं प्रभुम् जिगाय तद्भक्तैर्गुणैः पराजितम् जिगाय तद्भक्तगुणैः पराजितम् जिगाय तद्भक्तगुणैः पराजितम् या पञ्चवर्षो गुरुदारवाक्षरै भिन्नेन यातो हृदयेन दूयता या पञ्चवर्षो गुरुदारवाक्षरै भिन्नेन यातो हृदयेन दूयता वनं मदादेशकरोजितं प्रभुं जिगाय तद्भक्तगुणैः पराजितम् वनं मदादेशकरोजितं प्रभुं जिगाय तद्भक्तगुणैः पराजितम् హరే కృష్ణ మొత్తం శ్లోకం చూద్దాం. య పంచవర్షో గురుదారవాక్షరైః భిన్నేన యాతో హృదయేన దూయతా వనం మదాదేశకరోజితం ప్రభుం జిగాయ తద్భక్తగుణైః పరాజితం హరే కృష్ణ. నరసింహదాస ప్రభు, చాముండేశ్వరి మాతాజీ. हरे कृष्ण प्रभु जी। या पंचवर्षो गुरुदारवाक्षरै भिन्नेन यातो हृदयेन दूयता वनं मदादेशकर्जितं प्रभु जिगाय तद्भक्तगुणैः पराजितं। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु प्रणामालु। यः पंचवर्षो गुरुदारवाक्षरैर्भिन्नेन यातो हृदयेन दूयता वनं मदादेशकरोजितं प्रभुं जिगाय तद्भक्तगुणैः पराजितं। हरे कृष्ण प्रभु। హరే కృష్ణ. జయప్రద మాతాజీ, కోటేశ్వరి మాతాజీ. हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणमालु। यः पंचवर्षो गुणदारवाक्षरैः भिन्नेन यातो हृदयेन दूयता वनं मदादेशकरोजितं प्रभुं जिगाय तद्भक्तगुणैः पराजितम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी। यह पंचवर्षो गुरुदारवाक्षरै भिन्नेव यातो हृदयेन दूयता वनं मदादेशकरोजितं प्रभुं
जिगाय तद्भक्तगुणैः पराजितम्। हरे कृष्ण गुरुजी। बाल सरस्वती माताजी, श्रीनिवास सेविका माताजी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। यम पंचवस्रो गुरुदार वाक्सरै विनेनायतो हृदयाता वनं मदादेश करोजित प्रभुः जिगाय तद्भक्तगुणैः पराजितम्। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभुजी, प्रणामाలు ప్రభుజీ. यः पञ्चवर्षो गुरुदारवाक्षरैः शरैः भिन्नेन यातो हृदयेन दूयता वनं मदादेशकरोजितं प्रभुं जिगाय तद्भक्तगुणैः पराजितम्. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే हरे कृष्ण। नागलक्ष्मी माताजी, विशालवती माताजी। हरे कृष्ण प्रभु। यः पञ्चवर्षो गुरुदारवाक्षरैः भिन्नेन यातो हृदयेन दूयता वनं मदादेशकरोजितं प्रभुं जिगाय तद्भक्तगुणैः पराजितम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। यः पंचवर्षो गुरुदारवाक्स्वरैः विघ्नेन यातो हृदयेन दूयता वनं मदादेशकरोजितं प्रभुं जिगाय तद्भक्तगुणैः पराजितम्। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। शोभा रानी माताजी, वसंतबाई माताजी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणामालु। यह पंचवर्षो गुरुदारवाक्सरैः भिन्नेन यातो हृदयेन दूयता वनं मदादेशकरोजितं प्रभुं जिगाय तद्भक्तगुणैः पराजितम्। ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. యః పంచవర్షో గురుదారవత్సరైః భిన్నేన యాతో హృదయేన దూయత వనం యదాదేశకరోజితం ప్రభుం జితాయ తద్భక్తగుణైః పరాజితం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. माधवी नीलप माताजी, शशिकला माताजी। हरे कृष्ण प्रभु। यः पञ्चवर्षो गुरुदारवाक्षरैः भिन्नेन यातो हृदयेन दूयता वनं मदादेशकरोजितं प्रभुं जिगाय तद्भक्तगुणैः पराजितम्। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। यः पञ्चवर्षो गुरुदारवाक्सरैः भिन्नेन यातो हृदयेन दूयता वनं मदादेशकरोजितं प्रभुं जिगाय तद्भक्तगुणैः पराजितम्। ధన్యవాదాలు ప్రభు। హరే కృష్ణ। मंजरी भाव देवीदास माताजी, उज्ज्वला माताजी। हरे कृष्ण, प्रणाम प्रभु जी। यः पंचवर्षो गुरुदारवाक्षरैः भिन्नेन यातो हृदयेन दूयता वनं मदादेशकरोजितं प्रभुं जिगाय तद्भक्तगुणैः पराजितं। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्णा, उज्ज्वला माताजी। ओके, शिवप्रिया देवीदासी माताजी। हरे कृष्ण प्रभु। यं पंचवर्षो गुरुदाय वार्षरै भिन्नेन यातो हृदयेन दूयत वनमदादेशकरोजिता प्रभु जिगाय तद्भक्तगुणैः पराजितम्। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। ओके, चंद्रावती माताजी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यः पञ्चवर्षो गुरुदारवाक्षरैः भिन्नेन यातो हृदयेन दूयता वनं मदादेशकरोजितं प्रभुं जिगाय तद्भक्तगुणैः पराजितम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण ప్రభు. చదవమంటారా ప్రభు? हरे कृष्णा। చదవమంటారు ప్రభు? ఎవరు మాతాజీ? పద్మిని, నేను హ్యాండ్ రైజ్ చేసిన ఎందుకు రావట్లేదు తెలియదు ప్రభు. స్టార్టింగ్ నుంచి చేస్తాను అంటాను. చదవండి మాతాజీ. యః పంచవర్షో గురుదారవాక్సరై భిన్నేన యాతో హృదయేన దూయత
వనం మదాదేశ కరోచితం ప్రభుం జిగాయ తద్భక్త గుణై పరాజితం. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ. హరే కృష్ణ ప్రభు. వైజయంతి మాతాజీ చదవలేదు ప్రభు. యః పంచవర్షో గురుదారవాక్షరే భిన్నేన యాతో హృదయేన దూయత వనం మదాదేశ కరోచితం ప్రభు జిగాయ తద్భక్త గుణై పరాజితం. హరే కృష్ణ ప్రభు. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. కీర్తన చేసిన వాళ్ళు శ్లోకానికి హ్యాండ్ రైజ్ చేయకండి నెక్స్ట్ టైం నుంచి, ఎందుకంటే వేరే వాళ్ళకి అవకాశాలు ఇద్దాము. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సో ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలు, భావము మరియు భాష్యాన్ని చూద్దాము. హరే కృష్ణ. యహ ఎవడు, పంచవర్ష పంచవర్ష ప్రాయము నాడు, గురుదార తన తండ్రి భార్య యొక్క వాక్షరైహి వాగ్బాణముచే భిన్నేన మిగుల దుఃఖితుడై యాతః వెడలెను హృదయేన తన హృదయము దూయత మిగుల వ్యాకుల పడి వనమునకు మత్ ఆదేశ నా ఉపదేశమును అనుసరించి కరహ చేయుచు అజితం అజితుడు ప్రభుం దేవదేవుడు జిగాయ అతడు తత్ ఆతని భక్తుల గుణైహి గుణములతో పరాజితం జయించెను. హరే కృష్ణ. భావము. నారదముని ఇంకను ఇట్లు పలికెను, సవతి తల్లి పరుషవాక్కులచే దుఃఖితుడైన ధ్రువుడు కేవలము పంచవర్ష ప్రాయము నాడే వనమునకి ఏగి నా నిర్దేశమున ఎట్లు తపమాచరించెనో ఒక మారుగాంచుడు. దేవదేవుడు అజితుడైనను భగవద్భక్తుల విశేష గుణములను కలిగియుండి ధ్రువుడు ఆతనిని పరాజితుని చేసెను. సో ఇది భావము, భాష్యము బై శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు, జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాదుకి ఇచ్చాడు. భాష్యం. దేవదేవుడు అజేయుడు, ఎవ్వడును అతనిని జయింపజాలడు. కానీ అతడే తన భక్తుల భక్తిమయ గుణములకు స్వచ్ఛందముగా
ఆదీనుడగును. ఉదాహరణకు యశోద గొప్ప భక్తురాలైన కారణమున ఆమె ఆధీనతను శ్రీకృష్ణుడు అంగీకరించను. భక్తుల ఆధీనంలో నుండుటనే భగవానుడు ఎల్లప్పుడూ ఇష్టపడును. ఎల్లరూ భగవానుని కడకేగి వివిధ రీతుల స్తుతింపవచ్చును. కానీ ఎవరేని భక్తుడు ప్రేమతో దండించినప్పుడు, చివాట్లు పెట్టినప్పుడు అతడు ఎంత ఆనందమును అనుభవించునో అంత ఆనందము ఆ స్తోత్ర పాఠముల వలన అతనికి కలుగగలదని చైతన్య చరితామృతంలో తెలుపబడినది. అనగా భగవానుడు తన మహోన్నతమగు స్థితిని మరిచి మనపూర్వకంగా విశుద్ధ భక్తునకు ఆదీనుడగును. కేవలము 5 ఏళ్ల చిరుత ప్రాయమునాడే సమస్తమగు భక్తి యోగ తపస్సులను ఆచరించినందున ధ్రువుడు దేవదేవుని జయింపగలిగెను. ఆ భక్తి యోగము నతడు నారదముని నిర్దేశమున నిర్వహించి ఉండెను. ఇదే భక్తి యోగం యొక్క తొలి నియమము. ఆదౌ గురువాశ్రయం. ఆరంభమున మనుషుడు ప్రామాణిక గురువును ఆశ్రయించవలెను. ధ్రువుడు నారదముని ఆదేశమును పాటించినట్లు పిదప అతడు గురుదేవుని నిర్దేశమును ఖచ్చితంగా పాటించినచో భగవద్ అనుగ్రహమును పొందుట ఏమాత్రము కష్టము కాదు. విశుద్ధమగు కృష్ణ ప్రేమ వృద్ధి యగుటయే సమస్త భక్తి లక్షణముల ఫలితార్థము. ఆ విశుద్ధమగు కృష్ణ ప్రేమ కేవలము కృష్ణుని గూర్చి వినుట ద్వారా ప్రాప్తించగలదు. మనుజుడు ఏ స్థితి యందున్నను కృష్ణుడు పలికినట్టిది లేదా కృష్ణుని గూర్చి పలికినట్టిది అయిన దివ్య సందేశమును శ్రద్ధతో వినినచో విశుద్ధమగు ప్రేమ లక్షణమును క్రమముగా వృద్ధి కావించుకొనుననియు కేవలము ఆ ప్రేమ చేతనే అతడు అజితుడైన వానిని జయించుననియు తెలిపడి సిద్ధాంతము శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువు అంగీకరించింది. మాయావాద తత్వవేత్తలు భగవంతునిలో లీనము కాగోరుదురు. కానీ భక్తుడు అట్టి స్థితిని అధిగమించును. భక్తుడు భగవానునితో గుణరీత్యా ఏకమగుటయే కాక కొన్ని మార్లు భగవానునికి తల్లి లేదా గురువు కూడా ఎగుచుండును. అర్జునుడు కూడా భక్తి చేతనే శ్రీకృష్ణ భగవానుని రథసారథిగా చేసుకునిను. నా రథమును అచ్చట నిలుపుము అని అతడు ఆదేశం ఇవ్వగలిగగా భగవానుడు దానిని నెరవేర్చెను. అజితుడైన వానిని జయింపగలిగడి మహోన్నత స్థితిని భక్తుడు ఏ విధంగా పొందుననుటకు ఇవి కొన్ని ఉదాహరణములు. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాదుకి ఇచ్చారు. సో ఇది ఈరోజు ఈ శ్లోకమునకు ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణము. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః తదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ. శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం. శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమా ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామికి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే
గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశ తారిణి జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో భక్త ధ్రువుని గురించి ఆయన యొక్క మరి దీక్షా గురువు అయినటువంటి నారద మహర్షి పలుకుతూ ఉన్నటువంటి అంశాలను మనము ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే ధ్రువుడు యొక్క మహిమలను గాంచినటువంటి దేవర్షి నారదుడు వీణను మీటుచు మరి ఆ ప్రచేతసుల యజ్ఞస్థలకేగి ఆనందంతో తన యొక్క, ఎందుకంటే శిష్యుని యొక్క ఔన్నత్యాన్ని గాంచిన గురువు ఎంతో ఆనందపడుతూ ఆయన పలికినటువంటి అంశాలను మనము ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఈ క్రమంలోనే అంతకుముందు శ్లోకంలో నారదులు వారు చెప్తారు, అతి పరాయణయగు సునీతి యొక్క తనయుడైన ధ్రువుడు కేవలము తన ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతి ద్వారా, కఠోరమగు తపస్సు ద్వారా, నామమాత్రమగు వేదవాదులు కూడా పొందలేనటువంటి మహోన్నతమైనటువంటి స్థానాన్ని పొందాడు అంటూ చెప్పినటువంటిది మనం చూసినటువంటిది. ఇక ఈరోజు శ్లోకంలో ఇంకా ఆయన భక్త ధ్రువుని గురించి చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. యపంచవరశో గురుదారవాక్షరై భిన్నేన యాతో హృదయేన దూయత వనం మదాదేశకరోజితం ప్రభుం జిగాయ తద్భక్త గుణై పరాజితం. సో ఇంకా నారదముని ఈ విధంగా ఆ ధ్రువుడిని మరి గురించి చెప్తూ ఉన్నాడు. సవతి తల్లి యొక్క పరుషవాక్కుల చేత దుఃఖితుడైన ధ్రువుడు కేవలము పంచవర్ష ప్రాయము నాడే, కేవలము 5 సంవత్సరముల వయసు నాడే వనమునకు ఏగి నా యొక్క నిర్దేశమున ఎట్లు తపమాచరించెనో ఒక్క మారుగాంచుడు. దేవదేవుడు అజితుడు అయినను భక్తుల యొక్క విశేష గుణములను కలిగి ఉండి ధ్రువుడు ఆ అజితుడైనటువంటి దేవదేవుణ్ణి కూడా పరాజితుడు చేశాడు అంటూ ధ్రువుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని మనము ఈరోజు ఈ శ్లోకంలో చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ముఖ్యంగా ఇక్కడ భక్త ధ్రువుడు 5 సంవత్సరాల చిన్న ప్రాయము నాడే తన సవతి తల్లి పలికినటువంటి కఠినమైనటువంటి వాక్కుల వలన, ఆ మాటల వలన హృదయము గాయపడినటువంటి స్థితిలో అడవికి వెళ్ళాడు. అక్కడ నా యొక్క ఉపదేశాన్ని అనుసరించి ఎవ్వడునూ జయింపలేని ఆ దేవదేవుడైన శ్రీహరిని తన యొక్క విశుద్ధమైన భక్తి గుణాల చేత వశపరుచుకున్నాడు అంటూ ఇక్కడ మరి ఆ నారదముని చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇక్కడ ముఖ్యంగా వాక్షరై అంటే మాటల బాణాలు. సురుచి యొక్క మాటలు సాధారణమైనటువంటి అవమానం కాదది ధ్రువుడికి. ఆ ధ్రువుడి యొక్క హృదయాన్ని ఛేదించి, ఎందుకంటే సాధారణంగా చెప్తుంటారు, ఇంతకుముందు కూడా మనం చెప్పుకున్నాం, శరీర గాయాల కంటే హృదయ గాయాలు తీవ్రమైనటువంటివి. మరి అటువంటి పరిస్థితులలో అతని తల్లి సునీతి అతనికి ప్రతీకారం తీర్చుకోమని చెప్పలే.
పరమసత్య అన్వేషణ కోసం అడవికి వెళ్ళమని చెప్పింది. ఆ విష్ణు భగవానుని ఆశ్రయించమని చెప్పినది. అదే ఆ మరి తల్లి అయినటువంటి సునీతి అతనికి బోధించినటువంటి, అతనికి సూచించినటువంటి మొదటి మార్గము. సో ఆ మార్గం ద్వారానే అతడు ఇంతకుముందు నారదులు వారు చెప్పినట్లుగా మరి ఆ సునీతి తనయుడు, అతిపరాయణయగు సునీతి యొక్క తనయుడు మరి కేవలము ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతి ద్వారానే ఆ వేదవాదిన అంటూ చెప్పబడినటువంటి వాళ్ళు కూడా పొందలేనటువంటి మహోన్నతమైనటువంటి స్థితిని 5 సంవత్సరముల వయసులోనే మరి అతడు పంచవర్ష ప్రాయం నాడే. సో ఎందుకంటే సాధారణంగా మనకి ఆచార్యులు చెప్తూ ఉంటారు, మనం అంటే సాధారణ విధానంలో కూడా చూసేటువంటిది, ఆ 5 సంవత్సరాల బాల్యంలో ఆటలాడుకోవడము, మమకారాలను కలిగి ఉండడము, మరి ఆటలాడుకుంటూ మమకారంతో తన తండ్రి యొక్క ఒడిలో చేరి కూర్చుని దానికి ప్రయత్నం చేసినప్పుడు మరి సవతి తల్లి అయినటువంటి సునీతి పరుషవాక్కులతో అతన్ని ఎంతో గాయపరిచినటువంటిది. ఎందుకంటే నీవు నా యొక్క గర్భమున జన్మించని కారణంగా నీ యొక్క తండ్రి ఒడిలో కూర్చుని ఆడుకోవడానికి నీకు అర్హత లేదు అని అతన్ని, ఒకవేళ నీవు గనక ఈ రాజ్యానికి రాజువు కాదలుచుకుంటే నీవు నా యొక్క గర్భంలో పుట్టవలసి ఉంటుంది. అంటే ఒక రకంగా నీవు ఇప్పుడున్న ఈ దేహాన్ని త్యజించి మళ్ళీ నీవు నా యొక్క గర్భంలో పుట్టాలి. అప్పుడు మాత్రమే నీ యొక్క తండ్రి ఒడిలో కూర్చుని ఈ రాజ్యానికి సంబంధించినటువంటి రాజభోగాలను కానీ ఈ రాజ్య సుఖాలను, రాజ్యాన్ని కానీ నీవు అధిష్ఠించడానికి, రాజసింహాసనాన్ని అధిష్ఠించడానికి అర్హుడవవుతావు అంటూ ఎంతో పరుషమైనటువంటి మాటలను ఆ సురుచి పలికినటువంటిది. కానీ అప్పుడు ఆయన మరి ఆ బాల్యంలో ఆటలాడుకుని మమకారాలను కలిగి ఉండవలసినటువంటి ఆ సమయంలో అతడు తల్లి యొక్క మార్గదర్శకంలో తనలోని ఆ దివ్య సంకల్పం మేల్కొన్నటువంటిది. సో అందుకే శ్రీ రూపగోస్వాముల వారు చెప్తారు, భక్తి వయసు విద్య సామర్థ్యం మీద ఆధారపడి ఉండదు. అది ఆ భగవంతుని యొక్క కరుణ, విశుద్ధ భక్తుల యొక్క సాంగత్వము, గురు అనుగ్రహం ద్వారా, భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహం ద్వారా లభిస్తుంది అంటూ చెప్తున్నటువంటిది. మరి ఈ శ్లోకంలో మరొక అత్యున్నతమైనటువంటి పదం మనకి ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది అజిత అంటూ చెప్పబడినటువంటి, అంటే అజిత ప్రభు జిగాయ, అజితుడైనటువంటి వాడిని జయించాడు. అజితుడు అంటే ఎవ్వరూ జయించలేనటువంటి వాడు, అపరాజితుడు, అనంత శక్తివంతుడు అయినటువంటి ఆ దేవదేవుడు. మరి సాధారణంగా ఆయనకు సమానులు కానీ ఆయన కంటే ఉన్నతులు కానీ ఎవడూ లేడు అనేటువంటిది మనకి భగవద్గీతలో భక్తుడైనటువంటి అర్జునుడు కొనియాడినటువంటి విషయం. మరి అటువంటి ఆ భగవంతుణ్ణి ఇక్కడ ధ్రువుడు మరి ఆధీనపరుచుకున్నాడు, వశపరుచుకున్నాడు. ఎలా? భక్తి. సో కాబట్టి ఆ భగవంతుడు భక్తి ద్వారా మాత్రమే లభ్యుడు, భక్తి ద్వారా మాత్రమే లభించబడేటువంటి వాడు అనేటువంటి మనకి విషయము చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో అందుకే మనకి భాగవతంలో కానీ భగవద్గీతలో కానీ భక్త్యా అహం ఏకం గ్రాహ్యం అంటూ దేవదేవుడే ఉద్ధవుడికి చెప్పినటువంటి అత్యంత గంభీరమైనటువంటి భక్తి సిద్ధాంతాల్లో ఉద్ధవ గీతలో ఆయన అంటే చెప్తేటువంటిది.
సో నన్ను కేవలం శుద్ధ భక్తి చేత మాత్రమే యథార్థంగా పొందగలరు. విశ్వాసపూర్వకమైనటువంటి భక్తి తక్కువ జన్మస్థితిలో ఉన్న వారినైనా పవిత్రులను చేస్తుంది. అంటే భగవంతుడు మరి చెప్తూ ఉన్నటువంటిది, ఆయన చాలా స్పష్టంగా చెప్తూ ఉన్నటువంటిది, భక్తి మాత్రమే నన్ను జయించగలదు. అంతేకాని జ్ఞానంతో కానీ, కర్మతో కానీ, యోగంతో కానీ, తపస్సుతో కానీ నన్ను పూర్తిగా పొందవచ్చునని ఆయన ఎక్కడా కూడా చెప్పట్లేదు భగవంతుడు. భగవద్గీతలో కూడా మనకి భగవద్గీత 18వ అధ్యాయంలోని 55వ శ్లోకం ఇంతకుముందు కూడా చెప్పుకున్నాం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ మాతాజీస్ చెప్పేవాళ్ళు హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి, అన్మ్యూట్ చేస్తారు. భగవద్గీత 18వ అధ్యాయంలోని 55వ శ్లోకము గుర్తు ఉన్న వాళ్ళు, చూడకుండా చెప్పగలిగే వాళ్ళు హ్యాండ్ రైజ్ చేయవచ్చు. హరే కృష్ణ ప్రభు వినిపిస్తుందా? రామకృష్ణ ప్రభు వినిపిస్తుంది ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ బృందామాతాజీ. ఒక్క నిమిషం ప్రభుజీ, అన్మ్యూట్ ఇవ్వండి ప్రభు. ఇచ్చారా? ఇచ్చాను ప్రభుజీ. కృష్ణ ప్రభుజీ దండవత్ ప్రణామం. భక్త్యా మామభిజానాతి యావాన్ యచ్చాస్మి తత్వతః తతో మాం తత్వతో జ్ఞాత్వా విశతే తదనంతరం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభు. భవానీ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. భక్త్యా మామభిజానాతి యావన్ యచ్చాస్మి తత్వతః తతో మాం తత్వతో జ్ఞాత్వా విశతే తదనంతరం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. విశతే తద అనంతరం. సో ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, విశతే అంటే ప్రవేశిస్తాడు. ఎవడు? మాం తత్వత జ్ఞాత్వా, నన్ను నిజంగా తెలుసుకున్నటువంటి వాడు. భక్త్యా మాం, భక్తి చేత నన్ను, అభిజానాతి అంటే యథార్థంగా తెలుసుకున్నటువంటి వాడు. సో అందుకే చెప్తున్నటువంటిది, శుద్ధ భక్తి చేత భగవంతుడు యొక్క యథార్థ స్వరూపాన్ని తెలుసుకున్నటువంటి వాడు. ఆ విధంగా భగవంతుణ్ణి గ్రహించినటువంటి భక్తుడు అనంతరము భగవద్ధామంలోనికి ప్రవేశిస్తాడు అనేటువంటి విషయము చెప్తుంది. అంటే కేవలము ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్లుగా జ్ఞాన విషయాల ద్వారానే లేదా కర్మల ద్వారా, యోగం ద్వారా, తపస్సుల ద్వారా అయినా లభించేటువంటి వాడు కాదు. కేవలము భక్తి ద్వారా మాత్రమే ఆయన్ని పరాజితుడిని చేయవచ్చు. సో అదే భక్త్యాహం ఏక్య గ్రహ్యం అంటూ భక్తి చేతనే నేను పొందబడతాను అనేటువంటిది. తపస్సు చేత కానీ, యోగశక్తితో కానీ, జ్ఞానంతో కానీ లభించేటువంటిది నిశ్చలమైనటువంటి భక్తి, గురువు ఆజ్ఞ, వినయము, ఆర్తి, ఏకాగ్రత వలన ఆ భగవంతుణ్ణి మనము మరి బంధించవచ్చు అని చెప్తారు. అందుకనే విశుద్ధ భక్తుల యొక్క భక్తి తత్వానికి నేను ఏమి ఇవ్వలేను, నన్ను నేను సమర్పించుకోవడం తప్ప అంటూ ఆ భగవంతుడే చెప్పినటువంటి విషయాలను మనకి ఆచార్యులు చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో అందుకే ఇక్కడ మనకి ఈ భాష్యంలో మరి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చాలా చక్కని ఉదాహరణలను మనకు ఆయన, ఎందుకంటే ఆ దేవదేవుడు అజేయుడు, ఎవడి వల్ల జయింపబడినటువంటి వాడు, కానీ ఆయన తన యొక్క భక్తులకు గుణాలకు స్వచ్ఛందంగా ఆయనే ఆధీనుడవుతారు. దానికి అత్యంతమైనటువంటి ఉదాహరణ యశోదమాతను గురించి చెప్తూ ఉంటారు. మరి యశోదమాత మొదటగా ప్రయత్నం చేసినప్పుడు ఆయన దొరకడు, అలసిపోతుంది, లభిస్తాడు. బంధించడానికి దామోదరుడుగా ఉదరానికి తాడును కడుతూ ఉన్నప్పుడు ఎంత ప్రయత్నం చేసినా ఆయనని మరి ఎలాగూ ఆ అనంతుడిని ఎలా చేయగలదు?
కానీ ఆమె యొక్క భక్తికి ఆయన బందీ అయ్యాడు. సో కనుకనే ఆమె యొక్క భక్తికి, అచంచలమైనటువంటి భక్తికి దామోదరుడుగా ప్రత్యేకంగా ఆయన కీర్తించబడినటువంటి యశోద మాత యొక్క భక్తికి. సో కనుకనే మరి అదే చెప్తున్నారు, భక్తుడు ఎవడైనా ప్రేమతో ఆయనను దండించినా కాడా, మరి తల్లిదండ్రులుగా ఆ మాధుర్య వాత్సల్య ప్రేమను వారు ప్రదర్శించినప్పుడు మరి భగవంతుడు అజేయుడు, ఎవడి చేత కూడా జయించబడినటువంటి వాడు తన భక్తుల యొక్క ప్రేమకు బందీడై ఆ భక్తుల చేత జయింపబడతాడు, భక్తుల చేత దండింపబడతాడు, భక్తుల చేత చివాట్లు తింటాడు. మందలిస్తుంది కదా యశోదమాత, మందలించినప్పుడు ఆ చివాట్లు కూడా పడతాడు. సో మరి ఆ విధంగా వారు ఆ ఆనందమయ స్తోత్ర పాఠముల వలన అతనికి కలుగుదని చైతన్య అదేది కూడా ఆయనకి ఉండదు. అన్నీ కూడా భక్తుల యొక్క ప్రేమ ద్వారానే అదంతా వాళ్ళని ఆ విధంగా ఆయన అనుగ్రహిస్తూ ఉన్నాడు అనేటువంటిది. ఎందుకంటే అది భక్తి యొక్క గొప్పతనము, భక్తి యొక్క విశిష్టత, విశుద్ధమైనటువంటి భక్తి. ఆ భక్తి వలన ఆ భగవంతుడు తన యొక్క స్థితిని మర్చిపోయి, ఎందుకంటే ఈ ప్రేమ భక్తి అనేటువంటిది సంబంధం. ఇక్కడ ఏంటి సంబంధము? ఒక పెద్ద ఆఫీసర్ అనుకోండి, ఐఏఎస్ ఆఫీసరు, లేకపోతే ఒక స్ట్రిక్ట్ ఆఫీసరు ఉన్నాడు అనుకోండి, ఆఫీస్కి వెళ్తే అందరూ కూడా ఆయన యొక్క ఆధీనంలో ఇదిగా ఉంటుంటారు. అదే ఇంటికి వచ్చాడు అనుకోండి, ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత తన కుటుంబంతో, తన పిల్లలతో సంబంధాన్ని ఏర్పరచుకున్నవాడు. అదే సంబంధ భక్తి. భక్తి అనేటువంటి సంబంధాన్ని కలగజేసేటువంటి. సో ఆ సంబంధంలో మరి ఎంత పెద్ద గొప్ప ఆఫీసర్ అయినా తన పిల్లల ముందు, మనవాళ్ళ ముందు, లేదా పుత్రుల పిల్లల ముందు అతడు చిన్న పిల్లవాళ్ళలాగా ఆడుకుంటూ ఉంటాడు. ఒక్కొక్కసారి మనవాళ్ళ కొడుకులను, వాళ్ళని ఈపు పైన గుర్రంలాగా కూడా చేస్తూ ఉండేటువంటి విషయాలను చూస్తూ ఉంటుంది. సో ఆ విధంగానే భగవంతుడు కూడా తన యొక్క భక్తులకు ఆ విధంగా ఆధీనుడవుతాడు. మరి కేవలము 5 సంవత్సరముల వయసు నాడే ధ్రువుడు ఆ విధంగా భక్తి యోగ తపస్సు, ఇక్కడ సాధారణమైనటువంటి యోగము తపస్సుల ద్వారా లభించేటివాడు కాదు భగవంతుడు, ఆయన లభించేటువంటిది భక్తి ద్వారా. సో కనుకనే మరి ఆయన ధ్రువుడి యొక్క ఆ భక్తి యోగ తపస్సుకి, ఆ నిశ్చలమైనటువంటి భక్తి, గురు ఆజ్ఞ పాలన, వినయము, ఆర్తి, ఏకాగ్రత, వాటన్నిటికీ కూడా ఆ భగవంతుడు వశమయ్యాడు. మరి వాస్తవానికి భగవంతుడు స్వతంత్రుడు, కానీ ప్రేమ భక్తికి స్వచ్ఛందంగా బంధించబడేటువంటి వాడు భగవంతుడు. సో కనుక మరి ఇక్కడ ముఖ్యంగా నారదుడి యొక్క ఉపదేశము ని సంపూర్ణంగా అనుసరించడం వలన ధ్రువుడు ఉన్నతమైనటువంటి స్థితిని పొందాడు అనేటువంటి విషయం అర్థమవుతుంది. అందుకే గౌడీయ సాంప్రదాయం చెప్తుంది, గురు ఆజ్ఞ భగవంతుడి యొక్క కృప ద్వారా. అంటే గురువుకు విధేయంగా ఉన్న చోట భక్తి వేగంగా వికసిస్తుంది. అదే ఇక్కడ మరి ఆ నారదుడు యందు వినయంతో నారదుడు చెప్పిన విధంగా ఆచరించడం వల్ల మరి ధ్రువుడు మహోన్నతమైనటువంటి స్థితిని పొందినాడు అని చెప్తూ ఉంటారు. ఎందుకంటే ధ్రువుని యొక్క భక్తి మొదట స్వార్థ కామంతో ప్రారంభమైనది. ఎందుకంటే ఇంతకుముందు చెప్పినట్లుగా సురుచి యొక్క మాటల వాక్చరై, ఆ మాటల వాక్కుల యొక్క గాయాల ద్వారా, ఎందుకంటే తండ్రి సింహాసనము గౌరవం కావాలి అని పోయినటువంటి వాడు, కానీ అతని యొక్క భక్తి చివరికి ఏం మారింది? శుద్ధ భక్తిగా మారింది. అందుకే ధ్రువుడు మరి దర్శన సమయంలో అంటాడు, నేను వచ్చింది ఇక్కడ ఒక చిన్న గాజు ముక్క కోసం, కానీ
అమూల్యమైనటువంటి రత్నాన్ని పొందాను అని చెప్తారు. అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క దర్శనంతో. సో అదే చెప్తారు. ఇంకా కూడా మనకి అన్నింటినీ ఇవ్వగలిగేటువంటి ఒక గొప్ప మహారాజు దగ్గరికి వెళ్ళి ఒక భిక్షగాడు నూకలను అడిగినట్లుగా నేను రాజ్యం గురించి నిన్ను అడిగానా అంటూ బాధపడినటువంటి విషయం. అదే గాజు ముక్క కోసం వస్తే అమూల్యమైనటువంటి రత్నాన్ని పొందాను నేను అనే విధంగా అది భక్తి యొక్క పరాకాష్ఠగా చెప్తూ ఉంటారు. సో దీంట్లో ద్వారా మనకి ఇక్కడ అంతకుముందు కూడా మనం చెప్పుకున్నట్లుగా అవమానం కూడా ఆధ్యాత్మికతకు మేల్కొల్పుకు కారణం కావచ్చు. ఇక్కడ ధ్రువుడికి జరిగినటువంటిది కూడా అది. అలాగే భక్తికి వయసు అడ్డంకి కారాదు. అలాగే గురువు ఆజ్ఞను పాటించడం వలన భక్తి జీవితం యొక్క హృదయము ఆధ్యాత్మిక వృద్ధి జరుగుతూ ఉంది. మరి భక్తి ద్వారా మాత్రమే భగవంతుణ్ణి వశపరుచుకోగలుగుతాము. కానీ ఇంకా ఒకటి ముఖ్యమైనటువంటిది ధ్రువుడి యొక్క చరిత్ర ద్వారా మనం తెలుసుకుంటూ ఉన్నటువంటి అంశంలో మరి భక్తిలో ప్రారంభంలో కోరికలు కామము ఉన్నప్పటికీ ఆ భగవంతుని గురువు యొక్క అనుగ్రహము ద్వారా నిజమైనటువంటి భక్తి ఉన్నట్లయితే అది ఆ భౌతికమైనటువంటి కోరికలను శుద్ధి చేస్తుంది. ఎలాగైతే హృదయ మాలిన్యాన్ని తొలగిస్తూ ఉంటుందని చెప్తుంటారో, సో మరి అది ఆ భగవంతుడు ఆ చిన్న చిన్న వాటిని కూడా తొలగించి విశుద్ధమైనటువంటి భక్తుల యొక్క స్థితికి చేర్చి ఆ భక్తులకు తాను వశమవుతాను అనేటువంటి విషయాన్ని మనకి ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఎలాగైతే యశోద మాతకు మరి ఆ దేవదేవుడే తన యొక్క విశ్వరూపాన్ని చూచి మరి ఈ అంటే ఆమె మందలిస్తూ ఉన్నప్పుడు మట్టి తిన్నావు అనేటువంటి సంఘటనలో మందలిస్తున్నప్పుడు ఆమెకు అతడు మొత్తం విశ్వాన్నే చూపించారు అని చెప్తూ ఉంటుంది. సో అలాగే భక్తి యోగంలో మరి ఇక్కడ ధ్రువుడు సాధించినటువంటిది నారదముని యొక్క నిర్దేశమును నిర్వహించి ఉన్నటువంటిది. అదే చెప్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. భక్తి యోగం యొక్క తొలి నియమము ఆదౌ గురువాశ్రయం. ప్రారంభంలో మనిషి ఒక ప్రామాణికమైనటువంటి గురువును ఆశ్రయించాలి. సో అలాగే ధ్రువుడు ఏ విధంగా అయితే నారదుడు ఆదేశాన్ని పాటించాడో అదే మాదిరిగా పిదప ఆయనను ఆశ్రయించిన పిదప గురువు యొక్క నిర్దేశమును ఖచ్చితంగా పాటించినట్లయితే భగవద్ అనుగ్రహము ఏమాత్రము కష్టము కాదు. ధ్రువుడులాగానే ప్రతి ఒక్క మానవుడు కూడా ఆ భగవంతుణ్ణి పొందవచ్చు అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. విశుద్ధమైన కృష్ణ ప్రేమ వృద్ధి అగుటయే సమస్త భక్తి లక్షణముల యొక్క ఫలితార్థము అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. మరి ఇది శ్రవణ కీర్తన అర్చనం వంటి నవవిధ భక్తి మార్గాలలో దేనిని పాటించినా మరి విశుద్ధమగు కృష్ణ ప్రేమ కేవలము ఆ దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుని గురించి వినడం ద్వారా ప్రాప్తిస్తుంది అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే మనిషి ఏ స్థితి యందు ఉన్నా, ఎటువంటి పరిస్థితులలో ఉన్నా శ్రీకృష్ణుడు పలికినటువంటిది అంటే భగవద్గీతను లేదా శ్రీకృష్ణుని గూర్చి పలికినటువంటిది అంటే శ్రీమద్ భాగవతం వంటి దివ్య సందేశాలను శ్రద్ధతో విని ఉన్నట్లయితే విశుద్ధమైనటువంటి ప్రేమ లక్షణాలను క్రమముగా వృద్ధి కావించుకొనవచ్చు అని చెప్తున్నారు. కేవలము ప్రేమ చేతనే భక్తుడు అజితుడైన వాణిని కూడా జయింపవచ్చు అనేటువంటి సిద్ధాంతాన్ని మరి మనకి శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువుల వారు సాక్షాత్తు దేవదేవుని యొక్క భక్తుని యొక్క అవతారమైనటువంటి చైతన్య మహాప్రభువుల వారే అంగీకరించారు
అని చెప్తూ ఉన్నారు. కనుక మాయా తత్వవేత్తలు మరి కోరుకునేటువంటి ఆ భగవంతుల్లో లీనం కావగలడం అనేటువంటిది స్థితిని భక్తుడు సాధారణంగానే అధిగమించగలుగుతాడు. అంతేకాకుండా భక్తుడు గుణరీత్యా భగవంతునితో ఏకమగుటయే కాక కొన్ని మార్లు ఆ భగవంతునికే తండ్రి, తల్లి లేదా గురువు కూడా అవ్వవచ్చు అని చెప్తాం. సో అంతేకాకుండా మరి భక్తుల యొక్క భక్తికి ఆ భగవంతుడు దాసోహమవుతాడు, తనను తాను సమర్పించుకుంటాడు అనేటువంటిది. ఆ భక్తుల యొక్క సేవకుడు కూడా అవుతాడు. ఇదే మనం భగవద్గీతలో కురుక్షేత్ర యుద్ధంలో చూస్తాం. మరి అర్జునుడి యొక్క అనన్యమైనటువంటి భక్తి చేతనే దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడి యొక్క రథసారథి అంటే రథాన్ని నడిపేవాడు. అర్జునుడు ఎలా చెప్తే అలా నడపాలి. అందుకే కదా, ఓ కృష్ణ, నా రథాన్ని ఇరుసేనల మధ్య నిలుపవయ్యా, తద్వారా ఒక్కసారి ఈ కురుక్షేత్ర రణరంగంలో ఎవరెవరు ఏ యుద్ధం చేయడానికి వచ్చారో వాళ్ళందరినీ ఒక్కసారి నేను చూస్తానయ్యా అంటూ అడుగుతాడు. అంటే రథసారథి అనేటువంటి వాడు భగవంతుడు ఏం అంటే ఆ రథానికి అధిపతిగా ఉన్న రథంలో యుద్ధం చేసేటువంటి వాడు ఏది చెప్తే అది చెయ్యాలి. అందుకే అర్జునుడు ఇచ్చినటువంటి ఆదేశాలను పాటిస్తాడు. ఒక్కొక్కసారి మాట్లాడేటువంటి అవకాశం ఉండదు, చేతులతో చెప్పే అవకాశం ఉండదు, చేతుల్లో బాణాలు ఉంటాయి కదా. అప్పుడు ఏం చేస్తాడు? నిలబడి ఉంటాడు కదా, కాళ్ళతో సైగ చేస్తారు అని చెప్తారు. అంటే కుడి కాలుతో బొటన వేలు చెప్తే రథాన్ని కుడివైపుకు తిప్పమని, ఎడమ కాలు అలా చేస్తే ఎడమవైపు చేస్తే, సో అలా అంటే కాళ్ళతో కూడా సైకిల్ చేసేటువంటి ఆ స్థితిని కూడా అతడు మరి తన భక్తుల కోసం పొందినటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో కాబట్టి భక్తుల కోసం భగవంతుడు తనను తాను సమర్పించుకొని వారికి ఆధీనుడవుతాడు. అజితుడైనటువంటి వాణ్ణి కూడా భక్తుడు విశుద్ధమైనటువంటి భక్తియుత సేవ ద్వారానే జయించవచ్చు అనేటువంటిది ఈ శ్లోకం మనకు చెప్తూ ఉన్నటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి అంశం. హరే కృష్ణ.